वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी साध संगत जी। ਜਿਹੜਾ मैं सुनेहा देन जा रहा इनू सुनियो भी ध्यान नाल और अगे वध तो वध शेयर भी करियो। सारी संगत नूं भली भांति इस चीज़ का पता है कि हर महीने की 27 तरीक नूं असी बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड विखे बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनाउने आ चुपहरा जप तप समागम के रूप में। इस वारी भी ये चुपहरा जप तप समागम सवेरे 10 बजे तो शाम को 4 बजे तक 27 तरीक ऐतवार वाले दिन होएगा। ये नाल नाल एक विशेष बेनती है, सारी संगत नूं पता है चुपहरियां दे विच किवें बाबा दीप सिंह जी प्रतख हो के वरतदे ने। तुसीं चुपहरे कट्टदे हो, बाबा दीप सिंह जी तुहाडे घरां विच पहुँच के तुहाडे सारियां दे दुखां नूं कट्टदे ने। ये प्यारे ध्यान नाल मेरी बेनती सुनियो। 27 तरीक नूं जिथे चुपहरा होना राम तीरथ रोड विखे, उत्थे 26 तरीक नूं शाम नूं 5 बजे तो राती 9 बजे तक बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहिब विखे भी एक विशेष समागम रखा गया। इदां समझ लो कि तुहाडा ये 26 तरीक शाम का भी चुपहरा हो जाएगा, डबल चुपहरा। 26 तरीक शाम का भलाई केंद्र विखे और 27 तरीक का बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड विखे। और मेरी बेनती ये डबल महात्म तो कोई भी वांझा ना रह जाए। ये डबल मौका साडी झोली विच बाबा दीप सिंह जी पाउण लगे ने, साडे दुखां नूं कट्टण दा, साडे रोगां नूं कट्टण दा, साडे ते बख्शिशां करन दा। ते मेरी बेनती है प्यारे, 27 तरीक नूं ते तुसीं पहुँचदे हो ते 26 नूं दुपहरे तुसीं पहुँचना है बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड विखे। ये शहीदां साहिब जिहड़ा गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी दा स्थान, उत्थों पैदल 5-7 मिनट का राह है। 3 बजे पहुँच के ते आप जियां ने लंगर प्रशाद छक के चौंकड़े मार के बह जाना। 5 तो 9 बजे तक कीर्तन दास भी हाज़री भरेगा, महापुरख भी हाज़रियाँ भरनगे और एक एक दे उस दिन दुखां नूं बाबा दीप सिंह जी ने कटना। एक एक दियां कलियां झोलियां नहीं भरनियां, एक एक नूं लखां लखां दियां झोलियां भरन वाला बनाउणा। ये मेरी गारंटी है और इहदे विच कोई भी रह ना जाए। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ भी तुसीं सुन रहे हो 10-10 20-20 नूं होर प्रेरणा करके 26 तरीक शाम नूं ले आयो तो फर्क तुहानूं बहुता नहीं पैना। जिहड़ा 26 तरीक रात नूं तुसीं घरां 'च सौਣਾ वो 26 तरीक की रात नूं तुसीं बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड उस अस्थान ते आराम कर लियो। फिर 27 तरीक नूं सवेरे 8 बजे उत्थों बसां चलणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ राम तीरथ रोड लै भी जाणगीਆਂ और चुपहरे की समाप्ति तो बाद छड्ड भी देणगीਆਂ। भुल्लिओ ना 2 चुपहरे बाबा दीप सिंह जी तुहानूं बख्श रहे ने ते दोवां विच हुम हुमा के पहुँचना। और गुरु रामदास सच्चे पातशाह इन्ने प्रसन्न हुंदे ने जदों तुसीं बाबा दीप सिंह जी दे दर दे उत्ते जां उन्हां दी भावना बना के किसी भी स्थान ते जदों चुपहरा कट्टदे हो ना, गुरु रामदास बड़े प्रसन्न हुंदे। हुण भी क्यों ना, क्योंकि गुरु रामदास जी दे दर दे लई बाबा दीप सिंह जी ने अपना सीस पेटा कीता। आओ प्यारिओ, ये बाबा दीप सिंह जी दियां गुरु रामदास जी दियां खुशियां लैण दा समय और वहीरां कत के किसी ने भी नागा नहीं करना। ये मेरी बेनती दोवें चुपहरियां दे विच 26 तरीक भुल्लिओ ना शाम नूं 5 तो राती 9 बजे तक बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड और 27 तरीक सवेरे राम तीरथ रोड विखे दोवें चुपहरियां विच हाज़रियां भर के बापू दीप सिंह दियां खुशियां लैणियां। इस मैसेज नूं वध तो वध शेयर भी कर दिओ। और हाँ, ये जिहड़ा सारा प्रोग्राम है दोवें दिनां दा साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते लाइव दिखाया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। अज 35वां दिन अमृत वेले दे समागमां दा। गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी तिन्हां दे संगत रूपी परिवारक मैंबर इस पावन पवित्र अस्थान ते एकत्रित होए और हो रहे ने। और बेअंत परिवारक मैंबर साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के माध्यम राही देशां विदेशां परदेसां पिंडां नगरां शहरां च एकत्रित होए ने। सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां उत्ते सिर झुका के मैं मत्था टेक रहा। मेरा टेकिया मत्था करो परवान, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप
YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ऑफिशियल ਚੈਨਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਲਾਓ ਸਮਾਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ? ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਏਡੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੰਡਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡੇਗਾ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ। ਕੋਈ ਟੌਫੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਅੱਜ ਪਾੜਨੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮੰਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ।
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
वाहे गुरु वाहे
है जी धन बाबा देव सिंह जी।
वाहे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਘੜੀ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਏ, ਇਹ ਅਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਏ। ਕਦੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਘੜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਸਗਨ ਲਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਮੁਹੂਰਤ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਮੁਹੂਰਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ੁਭ ਦਿਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਗਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੁਕਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਈ, ਅੱਜ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਘੜੀ ਪਲ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨ ਦਿਨ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪੈਰਾ ਵਧਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਿਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਮੁਹੂਰਤ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਮੁਹੂਰਤ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅੱਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਈਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਔਰ ਨਾ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਯਾਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ,
कई बारी इदां दे मिल जाते हैं इंसान, घरेलू तौर पर भी मिल जाते, बाहरी तौर पर भी मिल जाते हैं। जे तुहानू कोई प्यारिओ डेगण दे वास्ते रस्ते दे विच टोआ पट्टे ना ते कदी भी परेशान ना होवो, अपने अंदर फिर भी पॉजिटिविटी रखो। पता की जे कोई तुहानू सुट्टण वास्ते तुहाडे रस्ते दे विच टोआ पुट्टदा है ना, परेशान ना होवो, समझ जाया करो ये ओहो ही लोग ने जेड़े तुहानू वड्डी छाल मारन दी जाच सिखाउण आए ने। आखो धन गुरु इन्हां ने टोआ मेरे राह च पुट ते दिता है सुट्टण लई, पर असलीयत विच मेरे सुट्टण वास्ते नहीं, मैनू छाल मारन दी जाच आ जे तां करके टोआ पट्टिया। ये जे टोआ ना पटदे तो मैनू छाल मारन दी जाच भी ना हुंदी। आखो धन गुरु रामदास जी। हर गल नूं पॉजिटिव सोचो, हर गल नूं, हर गल हर गल जदों हर गल पॉजिटिव सोचोगे ना, कदी किसी गल की टेंशन आएगी नहीं दिमाग पे, कदी नहीं आएगी। हुण मान लो संगत विच आउंदे आ, कोई इहो जिहा सिस्टम वापर गया, कई बारी हो जाता, मैं पिछले दिनों च खड़े कीते सी बच्चे जी, फलाना बंदा पै गया, साडी आ चीज़ लै गया, मोबाइल लै गया। ओए शुकराना करो, शुकराना शुकराना। पता क्यों शुकराना? ये नहीं कि चीज़ां लै गया तां शुकराना। शुकर है दातिया अज कोई बड़ा भारी कष्ट नहीं सी आउणा, तू छोटे विच ही कट दिता है। तुसी मेरा भला कर रहे हो, भला तुसी मेरा बुरा कर ही नहीं सकते। वो साडा बुरा की करनगे जिन्हां नूं साडे जन्म लैण तो पहले ही साडी फिक्र लगी हुई है, वो साडा बुरा की करनगे। वो तो मिठ बोलड़े दते ने, अजे साडा जन्म नहीं होया, साडी खुराक साडी मां दे कोल पहले ही भेज देंदे ने, वो कित्थे बुरा कर सकते जी। पता है बच्चा छोटा है, न्याणी उम्र है, कुछ दिनां दा कुछ हफ्तियां दा, ज़्यादा गर्म दुध पीएगा जुबान सड़ सकती, ठंडा पीएगा पेट खराब हो सकता, वाई हो सकती है। पर जिहड़ी खुराक साडी मां दे कोल भेज देंदा, ना तत्ती ना ठंडी भेजदा, उन्होंने इन्ना फिक्र है साडा, वो कित्थों बुरा करेगा जी। वो तो मिठ बोलड़ा है, मिठ बोलड़ा जी। हर सज्जन स्वामी मोरा, हाउ संभल थकी जी, वो कदे ना बोले कौरा। वो बुरा कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता बुरा। भरोसा रखो, जे कोई इदां हो भी जावे ना, बई इदां मेरा मोबाइल लै गए जी, मेरा आ लै गए जी, मेरा 2000 रुपया सी विच मेरा 5000 चलिया गया, चिंता ना कर, बाबे ने 50 लाख का प्रबंध करना है तेरा। हाँ जी, टेंशन कादी है, टेंशन कादी? जान बच गई शुकराना कर, जान बख्शी नवा जीवन दिता शुकराना कर। वो ते चेक करदा, चेक डोरा मेरे ते ने कि किते होर जाके बूहे खड़काउंदा, वो तो कई बारी चेक करदा है। मेरी बेनती है प्यारे, हर गल नूं पॉजिटिव सोचो, कदी भी इत्थे गलत सोच ना आउण दिओ, कदी भी इत्थे ढैंदी कला ना आउण दिओ, कदी भी इत्थे ये ना आउण दिओ हाय मेरे नाल इदां क्यों हुंदा है। अपने तो नीवियां वाल वेख लिया करो, नीवियां तो भाव जिहड़े दुनियावी तौर ते नीवे ने उन्हां वाल, फिर मन शांत रहेगा, शांत ठंडा रहेगा मन। हाय मैनू तो किराए का मकान मिलिया, जे 500 गज वाली कोठी वाल वेखी जाओगे ना मन कलपेगा। नीवे वाल वेख, वो तेनों किराए का मिलिया, कई तो रिक्शियां ते रातां बतीत करते हैं। शुकराना ना करा तो होर की करा ओदा। हाँ जी, मेरे कोल ते 3 लाख वाली गड्डी है, फलाने को 50 लाख वाली है। इदा वेखेगा टेंशन आएगी। ये वेख शुक्र मैनू 3 लाख वाली मिली, कई तो सैकड़ों ते जांदे ने, कईयां तो वधिया रखिया ना दत्ते, कईयां तो वधिया रखिया ही ना। जिथे मैं खड़ा वा कई इत्थे भी नहीं खड़ो सके अजे तक। शुक्र है तेरा, हर पक्ष तो शुकराना, हर गल पॉजिटिविटी नाल सोचो, फिर अंदर कल्पना रहेगी नहीं, अंदर फिर परेशानियां रहणगियां ही नहीं। जे कोई टोआ भी पुट देंदा ना तुहानू सुट्टण वास्ते, परेशानी नहीं। नितनेम दा पैरा वधाओ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ ਵਧਾਓ, ਡਟ ਡਟ ਕੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਰਾ ਵਧਾਓ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹੋਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹਵੇ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਟੋਇਆਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਰਵਾਈ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੋਆ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੋਏ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ? ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਲੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇਰੇ, ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ, ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਬੇਲੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੂ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ, ਉਸ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੁਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜੋ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਟ, ਸਰੀਆ, ਇੱਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 1300 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਤੇਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, 10 ਤੇਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ 100 ਤੇਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਿਣਕਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 25 ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇੰਨੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬੈਠਾ 10,000 ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 20,000, ਕੋਈ ਲੱਖ, ਕੋਈ 2 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, 2 ਇੱਟਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੀਮਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ
महाराज जी की मेहर दे नाल सरीए की सेवा तो भावें एक तेरी दी, दो तेरियां दी, 10 तेरियां, जिमें जिमें गुरु ने तुहानू बख्शिश की हुई है, इस सेवा के कुंभ दे विच हिस्सा पा के जो गुरु पिता दीयां खुशियां प्राप्त करियो। सारे अकाउंट डिटेल तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते चल रहे ने। ये अकाउंट डिटेल दी तुसी स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी सेवा इन्हां अकाउंटां दे विच पा के टीवी दे उत्ते दिते हुए नंबरां दे उत्ते तुसी ये जरूर दस्सिओ WhatsApp करके असी इन्नी सेवा भेजी तां जो रसीद और सत्कार तुहाडे तक जरूर पहुँच सके। अपनी ये सेवा तुसी सानू फोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हो। 98 150 99 513 98150 89513 नंबर ते। ये मेरी बेनती है, ये मैसेज नू वध तो वध शेयर करियो। और 27 नवंबर तक, ये मेरे मन की भावना है, 27 नवंबर नू गुरु नानक साहब जी का आगमन दिन है और 27 नवंबर नू साडा चुपहरा ते ये चुपहरा 27 नवंबर नू वड्डे हाल दे विच होवे। करोड़ां दा खर्चा है, ये तुहाडे सहयोग तो बिना इंपॉसिबल है। मेरी बेनती मोढे नाल मोढा जोड़ के सारे परिवारक मैंबर साथ दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। धन धन रामदास गुरजन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहार है तारिया। मेरी बेनती, जिहड़ा मैं मैसेज देन जा रहा, ये मैसेज नू वध तो वध शेयर जरूर करियो। प्यारिओ, गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का आगमन पुरब आ रहा 30 अक्तूबर नू। इसे संबंध दे विच सृष्टि दे मालक पिता दीयां खुशियां लैण दे संबंध दे विच सारे जिन्ने भी तुसी जो परिवारक मैंबर रोज़ कीर्तन दे मंडल दे विच जुड़दे हो, सब नूं मैं बेनती करदा कि खुले पाठां दी लड़ी प्रारंभ हो रही है। आप जी अपने अपने घरां दे विच एक एक सहज पाठ जरूर करो 30 अक्तूबर तक। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ 2 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 6 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ 80 ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਫੇਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਪ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਔਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜੋ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਕਾਪੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਪ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ। ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਓ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇਣੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 'ਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।